Okay, let us start. Start করি। আচ্ছা, আমরা previously এখান থেকে start করেছিলাম। Today we start from there that previously we have started frequency modulation system. Okay, and some overview about frequency modulation. তাহলে previously আমরা কি বলেছিলাম? Suppose this is a broadcasting transmitter. Some FM signal is coming here, and FM has several advantages over your amplitude modulation. One of the major advantage is that if frequency modulation system is less affected by noise. Noise এর effect অনেক কম। Okay, তাহলে এটাই হচ্ছে first reason due to that FM system is coming due to its complex circuit, though it has some complex circuit comparing with your aim, but frequency modulation is preferable because less noise. নয়েজটা অনেকটাই কম, কিন্তু সার্কিটটা আমার comparatively complex। আচ্ছা, from previously we have give some overview about frequency modulation technique। Okay, technique name frequency modulation, and what are the different modulation angle modulation techniques are available generally. Frequency modulation and phase modulation is available, and this angle modulation that is called non-linear modulation। AM কে কিন্তু non-linear modulation বলা হয় না। Okay, but angle modulation it is called non-linear modulation। Now, frequency modulation technique, angle modulation, it is into two types. One is your frequency modulation, another it is phase modulation. And your frequency modulation technique, it is again two types. One is called narrowband FM, another it is called wideband FM, which is applicable for our commercial application. Commercial application, in the commercial application, wideband FM is used. And if we observe that this modulation index for your narrowband FM, it's okay, it is less than 1. Sometimes it may be slightly greater than 1. But for wideband FM, your modulation index that should be much greater than 1, means 3, 4, 5, 6, 7, 8, like this. Okay, we will see the range later. Okay, so just this is the condition. So one difference we have obtained previously, I have told that for amplitude modulation, your modulation index range that is 0 to 1. 1 is the maximum value, maximum permissible value for AM. But wideband FM এর modulation index টাই start হচ্ছে greater than 1, much greater than 1. So that is the difference. আচ্ছা, first today we'll start with frequency modulation. আচ্ছা, frequency modulation and phase modulation, that is similarity একটা হচ্ছে আরেকটার সঙ্গে comparable. How we can compare it? Because frequency and phase has a relation. What is the relation? If we can remember that if theta is your phase, okay, time, it is time varying phase, so d theta dt that can be written, it is your angular frequency omega I2, or vice versa. If we integrate this, so what will be happened? D theta dt, that is your angular frequency. Okay, আমরা যদি phase কে time এর respect এ time varying phase কে derivative করি, we will get angular frequency, or we take the integration both side. What we will get in this side with respect to t, we will get omega dt, and if we take integration of d theta dt with respect to t, we will get theta t. তার মানে এক কথা আমি যেটা বলতে চাইছি, there is a relation between time varying phase and the frequency. What is the relation? If time varying phase is, if there is a derivative is taken for a time varying phase theta, then d theta dt that can be written omega I t. এই frequency আমরা পাচ্ছি কি time varying phase এর derivative করলে আমরা frequency পাচ্ছি, or if we take the integration of your frequency with respect to time, we will get time varying phase। তার মানে কি, we can see from this relation, if frequency and phase they have some similarity, তাদের ভেতরে একটা রিলেশন রয়েছে। Okay, that is integration, or this is differentiation of phase।
So your frequency and phase modulation এর ভেতরেও there is so much similarity, অনেক similarity রয়েছে due to this relation. এটা কিছুই নয়, এটা differentiation করলেই time varying phase we are getting the frequency, angular frequency. Now if we take the integration of angular frequency we are getting time varying phase. যাই হোক এই রিলেশনটা জাস্ট একটু আমরা জেনে নিলাম, পরে আমরা দেখছি। In our syllabus, our main emphasis is related to frequency modulation. Phase modulation টা এরই একটা similar ব্যাপার আর কি, সেটা আমরা পরে একটুখানি ডিসকাস করব। But our main emphasis, main focus on this frequency modulation. So let us see what is frequency modulation. তাহলে frequency modulation, it is two types. One is narrow band FM, another is wide band FM. And wide band FM it is used for your commercial application. ঠিক আছে, এটা মনে রাখবে। For commercial application, wide band FM is used. আচ্ছা। FM এর what are the advantages and drawbacks যেমন we have seen for our amplitude modulation, let us see. আচ্ছা, ফার্স্ট তো অ্যাডভান্টেজ প্রথমে why frequency modulation technique is coming, because first advantage it is a noiseless reception বা frequency modulation that is less affected by noise. Why? Because noise is a form of amplitude variation. ওই যে বলেছিলাম নয়েজটা কি করবে, অ্যামপ্লিটিউড পার্টটাকে ফ্ল্যাকচুয়েট করবে। But in the case of FM, all the information that will resides in your frequency part, carrier frequency ভেতরে that will be hide. So comparatively for FM we are getting comparatively noiseless reception. Okay, that is the first advantage. এবং সেই advantage এর জন্যই FM এলো। Next, efficient use of power, সেটা আমরা দেখবো what is the power formula for AM and what is the power formula of FM. যদি if we observe it, we'll see that for FM less amount of transmitted power is required comparing with your AM. সেটাও একটা অ্যাডভান্টেজ, কারণ আমরা we want to save our power, মানে ট্রান্সমিট করছি যাতে ট্রান্সমিশন পাওয়ারটা আমার যত কম হয় দ্যাট উইল বি বেটার। তাহলে দেখা যাবে যে এফিসিয়েন্ট ইউজ অফ পাওয়ার, দ্যাট ইজ দ্য অ্যানাদার অ্যাডভান্টেজ অফ এফএম। তাহলে ফার্স্ট অ্যাডভান্টেজ লেস নয়েজ, সেকেন্ড অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এফিসিয়েন্ট ইউজ অফ পাওয়ার, থার্ড অ্যাডভান্টেজ ইমপ্রুভ সিস্টেম ফিডিলিটি। ফিডিলিটি টার্মটা আমরা আগে একবার বলেছিলাম, কারণ কি মনে আছে হোয়াট দিস ডু ইউ মিন বাই ফিডেলিটি, ব্যাপারটা কি ইমপ্রুভ দ্য ফিডেলিটি? তাহলে আমি বলছি, দেখি ফিডেলিটি টার্মটা কি শুনেছো আগে সেটা বলো। হ্যাভ ইউ হার্ড দিস টার্ম? Sir, ability of the receiver to receive that signal. Ability to reproduce the message signal at the receiver. It is the capability to reproduce your message signal at the receiver. Okay, এটাকেই বলছি ফিডেলিটি। কি বলেছে তাহলে ফর এফএম ফাইনালি যে সিগন্যালটা মেসেজটা দ্যাট ইজ রিসিভড at the receiver and that is reproduced at the receiver, that is better quality comparing with your AM. These are the advantages. Fidelity, ঠিক আছে, এই টার্মটার মানে হচ্ছে reproduction of your message signal, ability to reproduce your message signal at the receiver. হচ্ছে ফার্স্ট অ্যাডভান্টেজ, ফার্স্ট নয় থার্ড অ্যাডভান্টেজ। তার আগে কি এফিসিয়েন্ট ইউজ অফ পাওয়ার, অ্যান্ড ফার্স্ট অ্যাডভান্টেজ আমরা নয়েজটা কনসিডার করব, নয়েজলেস রিসেপশন। আচ্ছা, ড্রব্যাকস কি সেটা আমরা সেকেন্ড পয়েন্টটা উই নো, উই হ্যাভ told that FM has comparatively complex circuit comparing with your AM. যদিও complex circuit, but FM are used due to these advantages. That is the complex circuit. One is the drawbacks. Another drawbacks is bandwidth. Kind of bandwidth utility that is not so much efficient, because for FM we required comparatively larger bandwidth comparing with your AM signal. সেটা আমরা bandwidth এর ফর্মুলায় দেখব। So drawbacks যদি বলি, bandwidth বেড়ে যাওয়া মানে bandwidth is increasing for a system, that is a drawbacks. More bandwidth মানে more frequency is occupied এবং bandwidth বেশি বাড়লে, বাট ধরা যাক একটা চ্যানেলের bandwidth হচ্ছে 40 কিলোহার্জ আর একটা চ্যানেলের bandwidth হচ্ছে 100 কিলোহার্জ, এবং টোটাল bandwidth হচ্ছে সাপোজ আমি বললাম 400 কিলোহার্জ। তাহলে 40 কিলোহার্জ যদি আমার ব্যান্ডউইথ ইউজ করতে পারি, অ্যালোকেট করতে পারি পার চ্যানেল, 10টা চ্যানেলকে আমি অ্যালোকেট করতে পারি, কিন্তু ব্যান্ডউইথ যদি বেড়ে যায় নাম্বার অফ চ্যানেলস উইল বি রিডিউসড। আমি এইভাবে ভাবতে পারি আমার যা ফ্রিকোয়েন্সি টোটাল যা ব্যান্ডউইথ রয়েছে তা দিয়ে আমি 10টা সাবস্ক্রাইবারকে উই ক্যান প্রোভাইড দ্য সার্ভিস।
এবং প্রত্যেকের জন্য ধরা যাক 100 kHz total bandwidth is available to me. I distribute this bandwidth to 10 subscriber which has every have 10 kHz channel bandwidth is required. 10 জন সাবস্ক্রাইবার কি করতে পারে? এবার যদি চ্যানেল ব্যান্ডউইথ ফর ইচ চ্যানেল 50 kHz হয়ে যায় তাহলে কত? 10-এর জায়গায় মাত্র 2জনকে আমি সার্ভিস প্রোভাইড করতে পারবো। এই হচ্ছে ব্যাপারটা, যে ব্যান্ডউইথ যত বেশি বেড়ে যাবে, নাম্বার অফ চ্যানেলস উইল বি রিডিউসড। ওকে, দ্যাট ইজ অ্যানাদার প্রবলেম। এই হচ্ছে ড্রব্যাকস ফর এফএম, কিন্তু অ্যাডভান্টেজ গুলো আমাকে দেখতে হবে। নয়েজলেস রিসেপশন, এই সমস্ত অ্যাডভান্টেজ আমার রয়েছে। আচ্ছা, এবং ব্যান্ডউইথ বাড়া মানে অবভিয়াসলি সিস্টেম কস্ট অলসো ইনক্রিজ। আচ্ছা, যাই হোক, এইবার আমরা চলে আসি হোয়াট আর দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ এফএম। আমরা জাস্ট একটু ওভারভিউটাই এখনো চলছে। Different application of FM, radio broadcasting, two-way mobile communication, microwave communication, line of sight communication, FM is used. TV sound transmission, good quality sound that will be transmitted by FM. Okay. আচ্ছা, TV picture বা video that will be broadcast by some AM technique, সেটা SSB, DSB না VSB? কারণ মনে আছে টেলিভিশন পিকচার বা টেলিভিশন ভিডিও যে সেটাকে আমরা কি সিস্টেম দিয়ে ব্রডকাস্ট করি? এসএসবি, ডিএসবি আর ভিএসবি? স্যার ভিএসবি। ছোট ছোট পয়েন্ট গুলো আমাকে কিন্তু মনে রাখতে হবে, এমসিকিউ আসতে পারে, ঠিক আছে? বাট সাউন্ড, টিভি সাউন্ড ট্রান্সমিশন যদি বলা হয়, দ্যাট ইজ ইন দ্যাট কেস ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশন ইজ ইউজড। সেলুলার রেডিও আমাদের মোবাইল কমিউনিকেশন বা ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনে ইউজ হয়, এগুলো আমরা এখনো জানি না। যাই হোক, অ্যাপ্লিকেশন গুলো অ্যাটলিস্ট দেখে রাখি। স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন, এফএম ইজ অলসো ইউজড। যাই হোক, উই হ্যাভ হার্ড দ্য টার্ম। আমরা স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনের ডিটেলস জানি না, সেলুলার কমিউনিকেশন সেটাও কিছু জানি না, আমরা শুধু অ্যানালগ কমিউনিকেশন করছি, মাইক্রোওয়েভ করে। কিন্তু এফএম ক্যান বি applicable in this case: radio broadcasting, two-way mobile communication, microwave communication, TV sound transmission, cellular communication, satellite communication. These are the application of FM. তাহলে FM has a variety of application, অনেক অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে। AM এর কিন্তু এত অ্যাপ্লিকেশন নেই। So FM is more popular and we are widely used our FM radio. FM radio খুব বেশি ইউজ করি। আচ্ছা, নেক্সট আমরা চলে আসি তাহলে এফএম ওয়েভ ফ্রম। ইন আওয়ার ল্যাবরেটরি উই হ্যাভ সিন। ওকে, কিভাবে এটা হয় তাও আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি। তাহলে ফার্স্ট আমাকে কিভাবে স্টার্ট করতে হবে? ফার্স্ট আমরা এম এ কিভাবে পড়েছিলাম, হোয়াট ইজ দ্য ওয়েভ ফর্ম অফ এফএম। এম, এখানেও আমরা পড়বো ওয়েভ ফর্ম অফ এফএম। হোয়াট ইজ দ্য মডুলেশন ইন্ডেক্স কি ছিল ফর এম, ঠিক আছে? তার ব্যান্ডউইথ কি ছিল, এখানেও উই হ্যাভ টু স্টাডি ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশন, হোয়াট ইজ দ্য মডুলেশন ইন্ডেক্স, ব্যান্ডউইথের ফর্মুলা কি, পাওয়ার ফর্মুলা কি। ওকে, these things we have to start. First we are starting with your waveform. Modulation মানে আমরা জানি what are the signals are required. One is your carrier signal, another is your baseband signal. Baseband signalটা এখানে মাঝে রয়েছে। অ্যাকচুয়ালি when we will draw, আমরা baseband signalটাকে আমরা উপরে ড্র করি, এটাই কনভেনশনালি ড্র করি। যাই হোক, এখানে যেরকম রয়েছে ইটস ওকে, we can explain using this figure also. আচ্ছা, তাহলে this is your carrier signal. Carrier signal is generally we know high frequency signal. Message signal is your low frequency signal. আচ্ছা, এবার ঘটনা হলো carrier signal for our aim we have used, কত ইউজড করেছিলাম? 1 মেগাহার্জ। অজয় স্যার ওই যে বলেছিলেন 1 মেগাহার্জ একটা ক্যারিয়ার, আর মডুলেটরি মেসেজ সিগন্যালটা ল্যাবরেটরিতে ওই 1 কিলোহার্জ নেওয়া হয়েছিল ফর এএম এর কেস। বাট ফর এফএম ইয়োর ক্যারিয়ার ফ্রিকোয়েন্সি ইজ ইনক্রিজড মোর, সেটা 1 মেগাহার্জ নয়, অ্যাকচুয়ালি এফএম রেঞ্জ দ্যাট ইজ 88 to 108 মেগাহার্জ, মিনস অনেকটাই আমার বেড়ে গেল। ধরা যাক ওই যে আমরা বলি 98.3 FM means or 94.9 FM means your 104 FM. তার মানে কি এটা carrier frequency is increased to this 104 megahertz. 104 বা 98.3 that is in megahertz. তাহলে carrier frequency টা আরো বেড়ে গেছে, ঠিক আছে, comparing with your AM. এটা হচ্ছে ফার্স্ট থিং। আচ্ছা, এবং সেকেন্ড থিং, এইবার আমরা যদি টেকনিক্যালি দেখি হোয়াট ইজ দ্য ওয়েভ ফর্মটাকে যদি আমাকে ড্র করতে বলা হয়, লেট আস সি হাউ ইউ হ্যাভ টু ড্র ইট। তাহলে
carrier frequency will be changed. Amplitude modulation মানে carrier amplitude was changed. Now we are starting frequency modulation মানে carrier frequency will be changed. এবং এই চেঞ্জটা কি ভাবে how this change will be occurred? This change will be occurred according to the variation of the amplitude of your message signal. According to the amplitude of your message signal. How message signal amplitude is varying, your frequency is varying. এবং when your message signal amplitude is increased, your frequency also increased. When your message signal amplitude is decreased, your frequency is decreased. তাহলে x axis হচ্ছে time, y axis amplitude, this is carrier signal, this is message signal. এবার if you are asked, আমি কি বললাম, condition is that when message signal amplitude is increased, your frequency is increased. When message signal amplitude is decreased, modulated signal frequency is decreased. তাহলে at which time instant বা কোন অ্যামপ্লিটিউডের জন্য for message signal, for amplitude, for which amplitude of message signal we are getting maximum frequency at the modulated signal, and which amplitude for your message signal we are getting minimum frequency in your modulated waveform. আমি যদি এবার তোমাকে জিজ্ঞেস করি, আমি বলে দিলাম যে মেসেজ সিগন্যাল অ্যামপ্লিটিউড ইনক্রিজ করলে আমার ফ্রিকোয়েন্সি ইনক্রিজ করবে, এবং মেসেজ সিগন্যাল ফ্রিকোয়েন্সি মেসেজ সিগন্যাল অ্যামপ্লিটিউড ইজ ডিক্রিজড, মডুলেটেড সিগন্যাল ফ্রিকোয়েন্সি ইজ ডিক্রিজ। তাহলে আমার কোশ্চেন হলো অ্যাট হুইচ অ্যামপ্লিটিউড অফ ইউর মেসেজ সিগন্যাল, এই যে ফিগারটা রয়েছে এই ফিগারের অ্যাট হুইচ পয়েন্ট বা ফর হুইচ অ্যামপ্লিটিউড উই আর গেটিং ম্যাক্সিমাম ফ্রিকোয়েন্সি, and for which amplitude of message signal we are getting minimum frequency. কি হতে পারে তাহলে? পিক ভোল্টেজ মানে এই পয়েন্টটা, তাই তো? পিক পয়েন্টে কি পাবো, ম্যাক্সিমাম না মিনিমাম ফ্রিকোয়েন্সি? ম্যাক্সিমাম। ম্যাক্সিমাম ফ্রিকোয়েন্সি। তাহলে এই বরাবর আমরা যদি এই টাইম ইনস্ট্যান্টে দেখি উই শুড গেট ম্যাক্সিমাম ফ্রিকোয়েন্সি 5। আর মিনিমামটা তাহলে কোথায় পাবো? অবভিয়াসলি মিনিমাম ভোল্টেজে। তাহলে মিনিমাম ভোল্টেজ মিন্স দিস, এই পয়েন্ট বা এইখানে, this is your minimum amplitude, so we are getting minimum frequency. এবার আমরা যদি দেখি ওই ওয়েভফর্মটা একদম ঠিকঠাকই এক্সপ্লেন করা রয়েছে, ঠিক আছে? আস্তে আস্তে this amplitude message signal amplitude is increasing, এবং আমরা যদি দেখি this is modulated signal waveform, amplitude also এই frequency also increasing. আস্তে আস্তে আমার কিন্তু এখানে ফ্রিকোয়েন্সি কম, ওকে, amplitude is increasing, frequency is increasing. আস্তে আস্তে আমার সাইকেল টাইম পিরিয়ড গুলো ছোট হয়ে আসছে, সাইকেল টাইম পিরিয়ড স্মল, এখানে আরো স্মল হয়ে গেছে, এখানে মোর স্মল, এইটুকু হয়ে গেছে। at this point we are should get maximum frequency হয়ে গেল। আবার when amplitude is decreasing, এই ফ্রিকোয়েন্সিটা কিন্তু আস্তে আস্তে ডিক্রিজ হচ্ছে, মানে সাইকেল গুলো টাইম পিরিয়ড আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাচ্ছে, মানে সাইকেল গুলো ছড়িয়ে যাচ্ছে, এক্সপ্যান্ডেড হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। this amplitude is decreasing, frequency is decreasing এবং ডিক্রিজ হতে হতে at this point, এই পয়েন্টে এসে will get minimum frequency, means one cycle has take maximum time to complete its cycles. এই পয়েন্টে আমরা পাবো minimum frequency at this time instant. At this time instant we are getting maximum frequency. If we observe it, at every instant your frequency is changing. প্রত্যেকটা ইনস্ট্যান্ট, এই টাইম ইনস্ট্যান্টে এক ফ্রিকোয়েন্সি, এই টাইম ইনস্ট্যান্টে ফ্রিকোয়েন্সি আলাদা, এটা আস্তে আস্তে বাড়ছে, ইট ইজ ইনক্রিজিং। at this site frequency is decreasing, এখানে আমরা মিনিমাম। তাহলে আমরা বলতে পারি at every instant frequency of your modulated waveform, means frequency modulated waveform, that is changing. তাহলে when we are considering this is the frequency of your FM waveform, we have to say, we have should tell it instantaneous frequency, একটা specific instante this is your frequency, এবং at every instant this frequency is changing, so it is called instantaneous frequency. এক একটা ইনস্ট্যান্টে এক একটা frequency we are getting, so that is denoted here FIT, I for instantaneous, or angular frequency is omega IT. This is your waveform. If you have to draw the waveform in such a way, you have to write, এবং এখানে নিচে সব লেখাই রয়েছে, এই দেখো frequency increase decrease কোথায় ম্যাক্সিমাম পাচ্ছি, all things are। স্যার এটা কথা বলছিলাম। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, বলো। হ্যালো স্যার, বলছিলাম যে ওই বেস ব্যান্ড সিগন্যালের অ্যামপ্লিটিউডের উপর তো ডিপেন্ড করছে নিচে ফ্রিকোয়েন্সিটা সেরকম, মানে হাই হচ্ছে লো হচ্ছে, তো ওপরে যে
মানে ওই বেস ব্যান্ড সিগন্যালের যে ফ্রিকোয়েন্সি আছে ওর জন্য কিছু হচ্ছে না, মানে ওখানে তো ইনপুটে এফএম দেওয়া আছে, মানে ওটা দেখেই বলছিলাম আর কি, যে ওটা তো এমনি একটা ফ্রিকোয়েন্সি রয়েছে নিজস্ব। তো তার জন্য এখানে মানে এটা তো কি বলবো, ওটার অ্যাম্পলিটিউডের উপর ডিপেন্ড করছে, ঠিক আছে, কিন্তু ওখানে ফ্রিকোয়েন্সি আর এখানে ফ্রিকোয়েন্সি মানে ওটা যার যার মতো চলছে আর কি। আচ্ছা, তোমার ওখানে কোশ্চেনটা, এফএম দেওয়া, তো আমি ভাবছিলাম যে তোমার কোশ্চেনটা আমি বুঝতে পেরেছি যে এই যে মেসেজ সিগন্যাল তারও একটা ফ্রিকোয়েন্সি রয়েছে, তার ফ্রিকোয়েন্সির উপর এটার কোনো এফেক্ট আছে কিনা, তাই তো? হ্যাঁ স্যার, মানে হ্যাঁ ওটাই এবার ভাবছিলাম। ঘটনা হলো, আমি আগে একবার বলেছিলাম আর একবার বলে দিচ্ছি, modulation technique, frequency modulation, either frequency modulation or amplitude modulation, that will only depends on amplitude of your message signal, ঠিক আছে? মেসেজ সিগন্যালের ফ্রিকোয়েন্সি 1 কিলোহার্টজের জায়গায় তুমি 2 কিলোহার্টজ করে দিতে পারো, দেয়ার ইজ নো চেঞ্জ। চেঞ্জ মানে সাইকেলটা হয়তো চেঞ্জ হয়ে যাবে, সেই রেসপেক্টে হতে পারে, কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সির সঙ্গে এর মানে স্যার ফ্রিকোয়েন্সি, হ্যাঁ বলো। বলছি দুটো তাহলে একসাথেই চলবে আর কি, মানে অ্যাম্পলিটিউডের উপর তো ডিপেন্ড করবে স্যার, ওটা ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। মানে দুটো ফ্রিকোয়েন্সি মানে একসাথেই চলবে, মানে একটা ওয়েভের মধ্যে, ওটাই একটা ওয়েভ বলছিলাম। নয়, দুটো ওয়েভ, এটা হচ্ছে মেসেজ সিগন্যাল, এটা হচ্ছে কেরিয়ার সিগন্যাল, ঠিক আছে? মানে তো মানে দুটো জয়েন হয়ে মানে একসাথে চলবে, ওটাই বলছিলাম, মানে আগের গুলো যেরকম দেখছিলাম সেরকমই চলবে। এরকমই ব্যাপারটা, এবং এখানেও এটা মডুলেশন হচ্ছে জয়েন, মানে ওই কম্বিনেশন বা মডুলেশন আমি যদি বলতে পারি, মডুলেশন হয়ে উই আর গেটিং দিস ওয়েভ ফ্রম। এবং আরেকবার এটা মনে রাখবে যে এটার অ্যাম্পলিটিউডের উপরে ইট উইল অনলি ডিপেন্ডস অন দ্য অ্যাম্পলিটিউড অফ ইউর মেসেজ সিগন্যাল, ইট ডাজ নট ডিপেন্ডস ইউর মডুলেটেড ওয়েভ ফ্রম, দ্যাট উইল নট ডিপেন্ড অন দ্য ফ্রিকোয়েন্সি অফ ইউর নিয়ে ভাবার করে উই আর ডিসকাসিং অ্যাবাউট দ্য অ্যাম্পলিটিউড। ফ্রিকোয়েন্সি আমার 1 কিলোহার্টজ জায়গায় এটা যদি 2 কিলোহার্টজ হতো, দেয়ার ইজ নো প্রবলেম। ওকে স্যার, বুঝতে পেরেছি। সো লেট আস কাম, এটা কিন্তু একটা কোশ্চেনও আসতে পারে, অনেক সময় মনে হতে পারে যে ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশন দ্যাট উইল ডিপেন্ডস অন দ্য অ্যাম্পলিটিউড অর ফ্রিকোয়েন্সি অর ফেজ অফ ইউর মেসেজ সিগন্যাল। অ্যান্সার সবসময় হচ্ছে অ্যাম্পলিটিউড, সেটা আইদার অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশনই হোক বা ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশনই হোক, your modulated waveform that will depend on the amplitude of your message signal, অন্য কোনো প্যারামিটার নয়, নট ফ্রিকোয়েন্সি এন্ড ফেজ। আচ্ছা, নেক্সট আমরা তাহলে চলে যাই এটার পরে, এই দিস ইজ দ্য ওয়েভফর্ম, দিস ইজ দ্য ওয়েভফর্ম অফ ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশন। কোশ্চেনটা করলো বলে আমি আর একবার বললাম, আর একবার হয়তো মাথায় থাকবে, ঠিক আছে? এটা ওই ওয়েভফর্মটা ইট ইজ শোয়িং হিয়ার। আচ্ছা, এইবার আমাদের কি করতে হবে, এইবার উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট সাম প্যারামিটার, সাম ক্যালকুলেশন, যেমন আমরা ফর এম আমরা ট্রান্সমিটেড পাওয়ার, ব্যান্ডউইথ ফর্মুলা, এই সমস্ত আমরা বের করেছিলাম, ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্টস। ওকে, তাহলে ফর ইওর এফএম দিস থিংস আর ইম্পর্টেন্স। আচ্ছা, এইবার দেখা যাক এম এর ক্ষেত্রে পাওয়ারটা কি হচ্ছে। আচ্ছা, এম এর ক্ষেত্রে দিস ইজ রিটেন, আচ্ছা এম এর ক্ষেত্রে আমার পাওয়ারটা কি ছিল যদি মনে করতে পারি, পিটি ইকুয়াল টু পিসি ইন্টু 1+m²/2। ওকে, পিসি ইন্টু 1+m²/2 একটা মডুলেশন ইন্ডেক্সের উপর ডিপেন্ড করছিল, বিকজ reason is that for different modulation index your for amplitude modulation amplitude was varying, যদি আমি amplitude modulation এর ফর্মুলাটা মনে করতে পারি। আচ্ছা, এইবার একটা জিনিস বলো যে ধরা যাক amplitude modulation is changing, ওকে, আমরা এখানে বের করব we are finding average power। আচ্ছা, তাহলে এভারেজ পাওয়ার আমরা যদি বের করি ফর কেরিয়ার এর অ্যাম্পলিটিউড, সাপোজ লেট আস কনসিডার এসি, এসি ইজ কেরিয়ার অ্যাম্পলিটিউড। এবার তোমাকে বলা হলো এসি ইজ দ্য কেরিয়ার অ্যাম্পলিটিউড, তাহলে হোয়াট ইজ দ্য পাওয়ার ফর ইউর আনমডুলেটেড কেরিয়ার ফর ইউর এফএম ওয়েভ। যদি এসি, যদি আমার ফর্মুলা দিয়ে কি লিখবো, এসি যদি আমার অ্যাম্পলিটিউড হয় তাহলে পাওয়ার কি লিখবো, আমরা পড়ে এসেছি, কেরিয়ার পাওয়ার কিভাবে লিখবো, এসি যদি অ্যাম্পলিটিউড হয় AC²/2 Sir, AC²/2. আনমডুলেটেড কেরিয়ার পাওয়ার ছিল AC²/2। এম এর ক্ষেত্রেও তাই, এফএম এর ক্ষেত্রেও তাই, এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আচ্ছা, আবার নেক্সট কোশ্চেনটা হচ্ছে, তাহলে আমি ফর্মুলাটা এক্সপ্লেন করতে পারবো যে ইফ উই ওয়ান্ট টু ফাইন্ড আউট দিস পাওয়ার, এভারেজ পাওয়ার ফর দিস মডুলেটেড সিগনালস,
এই মডুলেটেড সিগন্যালের জন্য আমরা যদি এভারেজ পাওয়ার বের করতে চাই দেন হোয়াট উইল বি ইওর ফর্মুলা। আচ্ছা, এই মডুলেটেড সিগন্যালের ক্ষেত্রে আমার পিক অ্যাম্পলিটিউডটা কত? আনমডুলেটেড ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে অ্যাম্পলিটিউড হচ্ছে এসি, পিক অ্যাম্পলিটিউড। এই অ্যাম্পলিটিউড গুলো হচ্ছে এসি। আফটার মডুলেশন, এই যে লাস্ট যে ওয়েভ ফর্মটা, লাস্ট ওয়েভ স্যার ফর্মের মডিউলেটিং সাইন ওয়েভে যত অ্যামপ্লিটিউড আছে সেটাই হবে। মডুলেটিং সাইন ওয়েভের ওপর অ্যাম্পলিটিউডের ওপর এটা আমার ডিপেন্ড করছে না, ইট ইজ কল্ড ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশন। ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশন কথাটার মানে হচ্ছে ইওর ফ্রিকোয়েন্সি ইজ চেঞ্জ but your amplitude and phase part will be remain unchanged. There is no change in your amplitude part. এখানে আমি দেখেও বুঝতে পারছি রাফলি এর অ্যাম্পলিটিউড এবং এর অ্যাম্পলিটিউড কি দেখে কি মনে হচ্ছে কোনো চেঞ্জ হয়েছে? পিক অ্যাম্পলিটিউড গুলো অ্যাম্পলিটিউড পার্টটা বলছি, হয়তো মনে হচ্ছে কোনো না জায়গায়। স্যার, তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশন কথাটার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ। আনমডুলেটেড ক্যারিয়ার এন্ড মডুলেটেড সিগন্যালের ভেতরে ডিফারেন্স হচ্ছে যে ফ্রিকোয়েন্সি ইজ চেঞ্জ, ফ্রিকোয়েন্সিটা কখনো চেঞ্জ হয়ে গেছে, বাট দেয়ার ইজ নো চেঞ্জ ইন ইটস অ্যাম্পলিটিউড। অ্যাম্পলিটিউড চেঞ্জ হলে সেটা তো আমি অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশনই বলতাম। তাহলে if this unmodulated carrier has a peak amplitude AC, তাহলে মডুলেটেড মানে লাস্ট যে ওয়েভ ফর্মটা, মডুলেটেড সিগন্যালের ওয়েভ ফর্মের অ্যাম্পলিটিউডটা, পিক অ্যাম্পলিটিউডটা তাহলে কত হবে? ইফ দিস ইজ এসি যদি হয় তাহলে এটার ক্ষেত্রে কত হবে? এসি হবে, এসি হবে। এসি হবে। স্যার সেমই হবে। তাহলে এটার ক্ষেত্রে পাওয়ার যদি আমরা বের করি এভারেজ পাওয়ার এসি স্কোয়ার বাই 2, তাহলে মডুলেটেড ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে আমি কি লিখবো? মডুলেটেড সিগন্যালের স্যার ক্ষেত্রে কি হবে? এসি স্কোয়ার বাই 2। এসি স্কোয়ার বাই 2 আমার সেমই থাকবে। তাহলে আমি এইখানে ফর্মুলাটা আমি তাই লিখেছি, ফর ট্রান্সমিটেড পাওয়ার ফর এফএম দ্যাট ইজ এসি স্কোয়ার বাই 2, একটা আরএল পার্ট আমাদের লিখতে হয়, আরএল ইজ ইওর রেজিস্ট্যান্স ভ্যালু বা লোড ভ্যালু, এসি স্কোয়ার বাই 2 ইন্টু আরএল। অ্যাকচুয়ালি ফর্মুলাটা একটা রেজিস্ট্যান্স ভ্যালু রয়েছে, ঠিক আছে, ভি স্কোয়ার বাই আর অ্যাকচুয়ালি, বাট হোয়েন উই আর কনসিডারিং আর ইকুয়াল টু 1 তখন আমরা ফর্মুলাটা লিখি এসি স্কোয়ার বাই 2, ঠিক আছে, নাহলে কিন্তু একটা আর থাকা উচিত। ইন জেনারেল উই আর কনসিডারিং আর এল ইকুয়াল টু 1 ওভার। তাহলে এই হচ্ছে আমার ফর্মুলা, ট্রান্সমিটেড পাওয়ার ফর এফএম দ্যাট ইজ এসি স্কোয়ার বাই 2RL when RL equal to 1। আর ফর এম আমার ফর্মুলাটা কি ছিল? ট্রান্সমিটেড পাওয়ারের ফর্মুলা ছিল এসি স্কোয়ার বাই 2 মানে পিসি, এটাকে আমি কেরিয়ার পাওয়ার, ব্র্যাকেটের ভেতর ছিল 1 প্লাস এম স্কোয়ার বাই 2। তাহলে এম এর ক্ষেত্রে আমার পাওয়ারটা বেশি না এফএম এর ক্ষেত্রে বেশি? যদি আমি এম এর ফর্মুলাটা কি ছিল? পিসি ইন্টু 1 প্লাস এম স্কোয়ার বাই 2, পিসি মানে এসি স্কোয়ার বাই 2, তাহলে এসি স্কোয়ার বাই 2 ইন্টু ব্র্যাকেটের ভেতর ছিল 1 প্লাস এম স্কোয়ার বাই 2। তাহলে এম এর ক্ষেত্রে আমার পাওয়ারটা বেশি না এফএম এর ক্ষেত্রে? আচ্ছা, ফর্মুলাটা স্যার এখানে একবার বলবেন কি বললেন? এম আচ্ছা, আর একবার আমি ফর্মুলাটা এখানে কপি করে রাখি তাহলে বোঝা যাবে। মানে হ্যাঁ, এম একজন বলেছে। আচ্ছা, আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে, সরি, এই ছিল আমার এফএম এর পাওয়ার, আর এম এর পাওয়ার হচ্ছে দিস, এম এর পাওয়ার ক্যালকুলেশন ফর্মুলা ওয়াজ দিস, দিস ইজ ফর এ, এই যে নিচে যেটা রয়েছে। তাহলে আমার কোশ্চেন হচ্ছে ফর এম your total transmitted is higher or for your FM, FM এর ক্ষেত্রে এই হচ্ছে পাওয়ার, দ্যাট ইজ হর এসি স্কোয়ার বাই 2 মানে হচ্ছে পিসি। কোনটার ক্ষেত্রে আমরা স্যার এম এর ক্ষেত্রে বেশি হবে। এম এর ক্ষেত্রে বেশি। সামথিং রয়েছে তাই না, 1 প্লাস সামথিং, ধরো এক মডুলেশন ইন্ডেক্সের ভ্যালু সাপোজ 1 আমি করলাম, তাহলে 1 স্কোয়ার বাই 2 মানে 1.5, তাহলে এসি স্কোয়ার বাই 2 ইন্টু 1.5 হবে, বা এম এর যাই ভ্যালু হোক না, ঠিক আছে। তাহলে 1 প্লাস সামথিং মানে for AM we have to transmit more power comparing with your FM. FM এর ক্ষেত্রে there is no variation in your carrier amplitude, but AM carrier amplitude is varying, that will depend on your modulation index. But there is for FM there is no dependency on modulation index for its transmitting power. তাহলে এই হচ্ছে আরেকটা অ্যাডভান্টেজ আমরা যেটা পড়লাম ওই স্লাইডটাকে আমরা এখানে আবার হলো যে ফর্মুলা দিয়ে আমরা দেখালাম যে ফর FM less power is required to transmit. That is another advantage comparing with your AM. ঠিক আছে, তাহলে এই গেল আমার পাওয়ারের ফর্মুলা। আচ্ছা, এইবার আমরা চলে আসি আফটার পাওয়ার আমাদের আবার কি বের করতে হবে। আচ্ছা, এটা আমি পরে আসছি। আচ্ছা,
এটা আমি বলেও দিতে পারি, বলেই দিই। আচ্ছা, এবার হোয়াট শুড বি দ্য ম্যাথামেটিক্যাল এক্সপ্রেশন অফ এফএম? এম এর ক্ষেত্রে আমরা যেরকম ম্যাথামেটিক্যাল এক্সপ্রেশন বের করেছিলাম, উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য ম্যাথামেটিক্যাল এক্সপ্রেশন ফর ইয়োর এম অলসো। আচ্ছা, আমি এই স্লাইডটা আসি। ইএম এর ক্ষেত্রে ম্যাথামেটিক্যাল এক্সপ্রেশনটা দেখবে আবার আমি এইটা লিখেছিলাম, উই হ্যাভ রিটেন দিস থিংস। এম সাইন ওমেগা এমটি, দিস ইজ ইয়োর মেসেজ সিগন্যাল প্লাস এসি। প্রথমে আমার এম এর ক্ষেত্রে কি ছিল, এম এর কেরিয়ার সিগন্যাল ছিল এসি সাইন ওমেগা সিটি বা কস ওমেগা সিটি, সেটা তুমি যা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করো। নাও এই অ্যামপ্লিটিউড পার্টের সঙ্গে আমার একটা পার্ট এখানে অ্যাড হয়ে গেছে ফর এম, সেটা কি, that is m sin omega mt, which is your message signal। মানে মেসেজ সিগন্যাল ভ্যারি করলে দিস অ্যামপ্লিটিউড উইল ভ্যারি, কারণ অ্যামপ্লিটিউডের সঙ্গে এই পার্টটা অ্যাড হয়েছে। এবং ইফ উই টেক কমন এসি, এসিটাকে আমরা যদি কমন নিই তাহলে আমার ব্র্যাকেটের মধ্যে পড়ে থাকবে এম বাই এসি সাইন ওমেগা এমটি প্লাস ওয়ান। এটাকে এইভাবে অ্যারেঞ্জ করে লিখে আমরা এইভাবে লিখেছিলাম, আর এম বাই এসি দ্যাট ইজ দ্য মডুলেশন ইন্ডেক্স। এই জায়গাটা থেকে আমি অ্যারেঞ্জ করে এইভাবে লিখতে পারি। তাহলে এম এর এক্সপ্রেশন ছিল এইরকম, ঠিক আছে। এম এর এক্সপ্রেশনের সঙ্গে আমি এবার এফ এম এর এক্সপ্রেশনটা লিখবো। এম এর এক্সপ্রেশন তাহলে কি ছিল, এসি এইভাবে লিখতে পারি, ওয়ান প্লাস এম, এম ইজ দ্য মডুলেশন ইন্ডেক্স, সাইন ওমেগা এমটি ইয়োর মেসেজ সিগন্যাল ফ্রিকুয়েন্সি, অ্যান্ড সাইন ওমেগা সিটি দ্যাট ইজ ইয়োর কেরিয়ার পার্ট। এই ছিল আমার এম এস এক্সপ্রেশন। এবার ঘটনা হলো যে ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশন মানে কেরিয়ার ফ্রিকুয়েন্সি পার্ট উইল বি চেঞ্জ। আচ্ছা, এবার এম এর ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি সাইন ওমেগা সিটি, এই সাইন ওমেগা সিটি, এই ওমেগা সিটি পার্টটা, এই পার্টটা সাইনের এই সাইডে যেটা রয়েছে রাইট সাইডে, দ্যাট ইজ ইয়োর ফ্রিকুয়েন্সি পার্ট। এই সাইডে যেটা থাকে সেটা আমাদের আইদার ফ্রিকুয়েন্সি অর ফেজ পার্ট। আমি যদি দেখি এম এর ক্ষেত্রে এক্সপ্রেশন সাইন ওমেগা সিটি, মানে সাইনের এই সাইডে যেটা রয়েছে ওমেগা সিটি, দেয়ার ইজ নো চেঞ্জ। সাইনের লেফট সাইডে যেটা রয়েছে অ্যামপ্লিটিউড পার্ট, এসি প্রথমে থাকা উচিত ছিল, সেই এসির সঙ্গে একটা কিছু পার্ট অ্যাড হয়ে আমার চেঞ্জ হয়ে গিয়ে এইরকম একটা হয়েছে। তাহলে ইন দিস কেস সাইনের রাইট সাইড means sin omega ct that remains unchanged means carrier frequency is unchanged, but this amplitude part is changed. Initially it was AC, now it becomes AC plus am sin omega mt, AC plus your message signal। বা এসিটাকে কমন নিয়ে এইভাবে আমরা লিখেছি। এই টোটাল পার্টটাকে আমরা বলতে পারি দিস ইজ রিলেটেড টু ইয়োর অ্যামপ্লিটিউড পার্ট, কারণ এখানে আমার এসি ব্যাপারটা রয়েছে। আর সাইনের ভেতরে যেটা রয়েছে ইনসাইড দ্য সাইন, রাইট সাইড অফ সাইন, দ্যাট ইজ ইয়োর ফ্রিকোয়েন্সি পার্ট ওমেগা সিটি দ্যাট রিমেন্স আনচেঞ্জ ফর ইয়োর এম। ঠিক আছে, এইবার এফ এম এর ক্ষেত্রে আমরা একইভাবে এক্সপ্রেশনটা এখান থেকে দেখে লিখতে পারি। তাহলে এফ এম এর ক্ষেত্রে আমার কি চেঞ্জ হবে, চেঞ্জ হবে ফ্রিকোয়েন্সি পার্ট অ্যান্ড ইয়োর amplitude part, carrier amplitude will remain unchanged, carrier frequency will be changed। তাই যদি হয় তাহলে কেরিয়ারটা আমি ধরে নিয়েছি এইখানে in this example AC sin omega ct। আচ্ছা, তাহলে AC sin এই অবধি আমার সেম থাকবে, AC is your amplitude, এই amplitude part there is no change। sin, এইবার সাইনের ভেতরে যে ওমেগা সিটি ছিল কেরিয়ার ফ্রিকোয়েন্সিটা, এইবার এটা একটা চেঞ্জ হতে শুরু করবে, এবং সেই চেঞ্জটা এখানে কিভাবে ডিনোট করা হয়েছে, ইট ইজ রিটেন হিয়ার। এইখানে যাবো এসির সঙ্গে একটা অ্যামপ্লিটিউড পার্টের সঙ্গে একটা পার্ট অ্যাড হয়েছে, এইখানে আমরা দেখছি ফ্রিকোয়েন্সি পার্টের সঙ্গে ইনসাইড ইউর সাইন, সাইনের ভেতরে ব্র্যাকেটে ওমেগা সিটি, তার সঙ্গে প্লাস দিয়ে একটা পার্ট অ্যাড হয়েছে দ্যাট ইজ ইউর মেসেজ সিগন্যাল। এবং এখানে যেমন ওয়ান প্লাস একটা এম দিয়ে আমি ডিনোট করেছি মডুলেশন ইন্ডেক্স, এখানেও এইভাবে এক্সপ্রেশনটা লেখা হয় ওমেগা সিটি প্লাস এম এফ সাইন ওমেগা টি। মিনস এই এম এফ এর উপর মডুলেশন ইন্ডেক্স ইজ চেঞ্জ, ইয়োর কেরিয়ার ফ্রিকোয়েন্সি অলসো চেঞ্জ, কারণ এর সঙ্গে এটা অ্যাড রয়েছে একটা পার্ট। আবার এইখানে ইয়োর এম বা মডুলেশন ইন্ডেক্স ইফ ইট ইজ চেঞ্জিং, হোয়াট উইল বি হ্যাপেন্ড, ইয়োর অ্যামপ্লিটিউড অফ ইয়োর এম সিগন্যাল দ্যাট ইজ চেঞ্জ। তাহলে এটাকে যদি ভালো করে আমরা দেখি একটা সিমিলারিটি আমরা খুঁজে পাবো। এখানে কেরিয়ার আনমডুলেটেড কেরিয়ার হচ্ছে এসি সাইন ওমেগা সিটি, সেটা হচ্ছে আমরা প্রথমে কনসিডার করলাম। এবার হোয়েন ইট ইজ অ্যামপ্লিটিউড মডুলেশন, এই এসি মিন্স অ্যামপ্লিটিউড পার্টের সঙ্গে একটা কিছু অ্যাড হয়েছে দ্যাট ইজ ইয়োর মেসেজ।
আবার when it is frequency modulation তখন amplitude part এসি সাইন অবধি একই রয়েছে, শুধু ওমেগা সিটির সঙ্গে একটা কিছু পার্ট আমার অ্যাড হয়ে ওমেগা সিটিটাকে আমাকে চেঞ্জ করতে হচ্ছে। So this is the expression of your frequency modulated waveform AC sine omega ct plus FM এই plus MF sine omega f. This is the expression of your modulation index. এক লাইনে তোমাকে যদি বলা হয়, এটা সিঙ্গেল লাইন, ইউ হ্যাভ টু রাইট ইট, তাহলে এইভাবে আমাকে এটাকে লিখতে হবে। আচ্ছা, এবার ঘটনা হলো যে ওই যে পার্টটা আমরা অ্যাকচুয়ালি লিখেছি এম এফ, এই এখানে যেমন ডাইরেক্ট আমরা অ্যাড করে দিয়েছি এম সাইন ওমেগা এম টি, এই পার্টটা আমরা অ্যাড হয়েছে। এইখানে আমার মেসেজ সিগন্যাল দ্যাট ইজ অ্যাডেড হিয়ার, আমি যদি অ্যাকচুয়াল এক্সপ্রেশনটা দেখি, কিন্তু উই হ্যাভ টু টেক অ্যান ইন্টিগ্রেশন, ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ ইউর মেসেজ সিগন্যাল দ্যাট উইল অ্যাড উইথ ইউর ফ্রিকোয়েন্সি পার্ট, এবং এখানে একটা ইন্টিগ্রেশন করে অ্যাড করা হচ্ছে বলে দিস মডুলেশন টেকনিক দ্যাট ইজ কল্ড নন লিনিয়ার মডুলেশন। আর এখানে এম এর এক্সপ্রেশনে আমার কি এম সাইন ওমেগা এম টি, এটা ডাইরেক্টলি অ্যাড হচ্ছে উইথ ইউর অ্যামপ্লিটিউড পার্ট, কোনো ইন্টিগ্রেশন এখানে নেই, ইন্টিগ্রেশন ডিফারেন্সিয়েশন। সো এম ইট ইজ কল্ড লিনিয়ার মডুলেশন, এবং এখানে এই ইন্টিগ্রেশন পার্টটা এসছে বলে দিস ইজ কল্ড ইউর নন লিনিয়ার এফএম। অ্যাকচুয়ালি এফএম পেতে গেলে আমাকে এই ফ্রিকোয়েন্সি পার্টটা আমার চেঞ্জ হবে, দ্যাট উইল ডিপেন্ড অন ইউর এক্সটি মেসেজ সিগন্যাল, কিন্তু মেসেজ সিগন্যালের একটা ইন্টিগ্রেশন আমাকে করতে হবে। এইবার মেসেজ তাই যদি হয়, তাহলে আমার এক্সপ্রেশনটা আমার দাঁড়ালো এসি সাইন ওমেগা সিটি, এসি এই পার্ট অব্দি আমার সেমি রয়েছে, ওমেগা সিটি থেকে আমার চেঞ্জ হলো আনমডুলেটেড ক্যারিয়ার ফ্রিকোয়েন্সি ওয়াজ ওমেগা সিটি, ওমেগা সিটি প্লাস ইন্টিগ্রেশন অফ এক্সটি, এখানে একটা কনস্ট্যান্ট টার্ম চলে আসে কেএফ, কেএফ ইজ আ কনস্ট্যান্ট টার্ম, ওকে, একে বলা হয় ফ্রিকোয়েন্সি সেন্সিটিভিটি কেএফ কে, ওকে, and if we take the integration of xt, then we will get the mathematical expression of fm. এবার xt if we consider a cos wave, cos wave টাকে আমরা নিয়েছি m cos omega mt, কারণ cos নিলে আমাদের এই প্লাস মাইনাসের ব্যাপার হয়তো এখানে নেই, বা সাইনও নিতে পারতাম, এখানে আমি সাইনটাকে আমি হয়তো ইগনোর করেছি, ঠিক আছে, প্লাস মাইনাস সাইন, যাই হোক, এটাকে যদি আমি ইন্টিগ্রেশন করি, কসের ইন্টিগ্রেশন করলে আসবে আমার সাইন, আর ইন্টিগ্রেশন মানে এম বাই ওমেগা এম, এম বাই ওমেগা এম এই পার্টটা আমার চলে আসবে, তার সঙ্গে আমার মাল্টিপ্লাই রয়েছে একটা কেএফ দ্যাট ইজ আ কনস্ট্যান্ট টার্ম, এই টোটাল টার্মটাকে আমরা একসঙ্গে বলছি দ্যাট ইজ ইউর মডুলেশন ইন্ডেক্স এম এফ, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু কেএফ ইন্টু এম ডিভাইডেড বাই ওমেগা এম। তাহলে এই পুরো এক্সপ্রেশনটাকে তাহলে আমরা লিখবো এসি সাইন ওমেগা সিটি প্লাস এম এফ, এম এফ ইজ ইউর মডুলেশন ইন্ডেক্স, into sin omega mt, where sin omega mt is your message signal এর integral part, message signal frequency হচ্ছে omega mt, এখানে omega mt রয়েছে কিন্তু এটা cos ছিল, after integration it becomes sin, আমরা প্লাস মাইনাস ওই ব্যাপারগুলো আমরা ইগনোর করছি। This is the expression of your mathematical expression of your general FM wave AC sin omega ct plus mf sin omega m, এইভাবে আমরা এখানে লিখেছি। এই পার্টটা এই অবধি আসলে আমাদের ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশনটা হয়ে গেল, এরপরে আমাদের খুব বিশেষ কিছু ব্যাপার নেই, জাস্ট এই জায়গাটা একটু বোঝার রয়েছে ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশনটা আমি কিভাবে নিয়ে আসলাম। একটা আমি কেরিয়ার সিগন্যাল ধরেছি, উই আর টেকিং আ মেসেজ সিগন্যাল, টেক দ্য ইন্টিগ্রেশন অফ মেসেজ সিগন্যাল, দেয়ার ইজ আ কনস্ট্যান্ট টার্ম ইজ কামিং, ইন্টিগ্রেশন করে আমার যা আসছে আমি লিখে দিলাম, ওকে, অ্যান্ড এই যে এই পার্টটা, এই টোটাল পার্টটাকে দ্যাট ইজ ইউর মডুলেশন ইন্ডেক্স, যেমন আমার এম এর ক্ষেত্রে আমরা লিখেছিলাম দিস ইজ ইউর মডুলেশন ইন্ডেক্স, তাহলে এখানেও এই পার্টটাকে আমরা কনসিডার করছি দ্যাট ইজ ইউর মডুলেশন ইন্ডেক্স, এফ ফর ইউর মডুলেশন ইন্ডেক্স ফর এফ এম। Finally our mathematical expression it becomes x ac into sin omega ct plus fm mf, mf is the modulation index, into sin omega m। এই অবধি আমাদের এই বাকি জিনিসগুলো হয়ে যাবে, ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশনটা একটু হয়তো বোঝার ব্যাপার আছে, তারপরে আমাদের ফর্মুলা বসিয়ে আমাদের বাকি জিনিসগুলো ক্যালকুলেট করবো। তাহলে এই অবধি আজকে রইলো, আজকে আমরা কি কি দেখলাম, ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন, পাওয়ার ফর্মুলা, এবং এফএম ওয়েভ ফর্মটা কিভাবে এটা জেনারেট হচ্ছে, এক্সপ্লেনেশন অফ দিস এফএম ওয়েভ ফর্ম, আর এই ইন্ট্রোডাকশন, অ্যাপ্লিকেশন, এই সমস্ত জিনিস, অ্যাডভান্টেজ, ড্রব্যাকস। তাহলে এই অবধি আমাদের রইলো, আমরা আফটার ইউর ক্লাস টেস্ট স্টার্ট ফ্রম দিস, এবং আমাদের ক্লাস টেস্টে এম পার্টটা রয়েছে, ঠিক আছে।
এফএমটা আমি রাখিনি, এফএমটা যা শুরু হলো। যাই হোক, কিছুটা আইডিয়া উই হ্যাভ গট প্রিভিয়াস ক্লাস। স্যার হ্যাঁ বল। স্যার বলছি ডিএসবিএসসির একটা ইউজ বলতে পারবেন, মানে কোথায় কাজ হয় এটা? ডিএসবিএসসি একটা ইউজ হচ্ছে যেখানে আমার হায়ার ব্যান্ডউইথ, যেখানে আমার রিকোয়ারমেন্ট হয়, ধরো আমার ইন্টারনেট, হায়ার ইন্টারনেট কানেকশনের ক্ষেত্রে আমি ব্যান্ডউইথ, যেখানে ব্রডব্যান্ড কানেকশন আমার দরকার বা হাই আচ্ছা। ব্যান্ডউইথ দরকার, সেখানে আমার ইউজ করতে পারি ডিএসবিএসসি ব্যান্ডউইথটা বেশ। যদিও এখন অন্য টেকনিক চলে এসছে, যাই হোক এম এখন আর খুব একটা ইউজ হয় না। যাই হোক, এখানে বেশি ব্যান্ডউইথ ব্রডব্যান্ডের ক্ষেত্রে আমাদের দরকার। আচ্ছা, if any other question regarding today's class or previous class you can ask. ততক্ষণ একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিচ্ছি, তারপরে লিভ করবো, ততক্ষণ ভেবে দেখ কি কোশ্চেন আছে। Okay, so we can stop here. Okay. Thank you. We can stop here.